हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लवलीन सूद। मैं अपना टॉपिक करवा रही हूँ, आज अगे कंटिन्यू करवा रही हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। आप लास्ट लेक्चर की स्टडी किया सी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे 4 कैटेगरी स्टडी कीतियां सी, मोलिकुलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मैटैलिक सॉलिड्स एंड कोवलेंट सॉलिड्स। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਸੋਲਿਡਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਸੋਲਿਡ, ਨॉन ਪੋਲਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ दैट इज ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਸੋਲਿਡਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡਸ ਦੀ। थर्ड कैटेगरी केड़ी अपने को मेटैलिक सॉलिड्स एंड फोर्थ अपने को कैटेगरी की है कोवलेंट सॉलिड्स। फोर्थ कैटेगरी अपने को की है कोवलेंट सॉलिड्स। इन्हां 4 टाइप के सॉलिड्स चों मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आप स्टडी कर चुके हैं, मतलब आप इन्हें रिपीट नहीं करांगे। ठीक है, आप लास्ट लेक्चर में मॉलिक्यूलर सॉलिड की पूरी डिटेल पढ़ी है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस। 3 तरह के फोर्सेस पढ़ चुके हैं इन्हां दे विच, डिस्पर्जन फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आ तीनों फोर्स आप किस पढ़ी सी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अज आप कंटिन्यू कर रहे हैं आयनिक सॉलिड्स तो। अपना नेक्स्ट टॉपिक ही है आयनिक सॉलिड्स। सेकंड मैथड 2 पॉइंट लिख रही क्योंकि सेकंड आप कैटेगरी स्टडी कर रहे हैं, दैट इज आयनिक सॉलिड। फर्स्ट आप स्टडी कर चुके हैं इस तो प्रीवियस लेक्चर के पहले वाले लेक्चर। तो अपने को की है आयनिक सॉलिड्स। नाम तो की इंडिकेट हो रहा है, आयनिक मतलब किसी आयंस की गल हो रही है। किसी गल हो रही है, आयंस की गल हो रही है। आयंस होंगे की है, आयंस मतलब जिन्ना उत्ते पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होंगे उन्होंने आपां की बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। जिन्ना उत्ते पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे, तुसीं सारिਆਂ ने पढ़िया है। जिन्ना उत्ते पॉजिटिव चार्ज होंगे आपां नूं की बोलते हैं, केटाइन की बोलते हैं, केटाइन। और जिन्ना उत्ते नेगेटिव चार्ज होंगे आपां नूं की बोलते हैं, अनाइन। ये चीज़ा बेसिक ने जो +1 च उस तो छोटी क्लास से भी पढ़ चुके हैं। जिन्होंने पॉजिटिव चार्ज होंगे उनकी बोलते केटाइन, और जिन्होंने नेगेटिव चार्ज होंगे अनाइंस। हुण जो अपने को केटाइंस और अनाइंस मीनस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाले आयंस दे विच जिहड़ियां फोर्सिस हुंदियां ने उन्होंने उस तरह सॉलिड्स आपां की बोलते हैं आयनिक सॉलिड्स। तो उन्होंने जिहड़ियां फोर्सिस हुंदियां ने आपां की बोलते हैं, की नाम है इन्हां दा, इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सिस। ठीक है, या फिर कोलंबिक फोर्सेस भी बोल देंगे हैं। पेपर 1 मार्क द क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस आर प्रेजेंट इन आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स किस तरह दी फोर्सेस मिलदियां ने, किस तरह की फोर्सेस मिलदियां ने, इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड कोलंबिक फोर्सेस। क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट इन आयनिक सॉलिड्स। क्वेश्चन अपने को ये भी आता है, व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस, व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर प्रेजेंट इन आयनिक सॉलिड्स। तो यदा मतलब तुसी जो इधर क्वेश्चन आ जाता है कि आयनिक सॉलिड्स किस तरह फोर्स होंदियां ने, इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और कोलंबिक फोर्सेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने को क्वेश्चन भी आ जाते पेपर जिदा सानू ये पूछे आयनिक सॉलिड्स किस तरह फोर्सेस है, वो आंसर हो गया इलैक्ट्रोस्टैटिक और कोलंबिक फोर्सेस। इसी तरह तुहानू ये पूछ सकते मैटैलिक सॉलिड्स किहड़े फोर्सेस होंदियां ने। ठीक है, इसी तरह तुम पूछ सकते कोवलेंट सॉलिड्स किहड़ी फोर्स होंदियां ने। इसी तरह तुम पूछ सकते मॉलिक्यूलर सॉलिड्स दे विच किहड़ियां फोर्स होंदियां ने। तो जे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आए तो तुम 3 तरह की फोर्सेस लिखोगे, किहड़ी-किहड़ियां, डिस्पर्जन फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जे तुहाडे कोल आयनिक आ गया तुसीं की लिखोगे, इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। जे मैटैलिक सॉलिड्स आया या कोवलेंट सॉलिड्स आया तो आप उदों अगे आप पढ़ांगे किस तरह फोर्स होंदियां ने, तो तुसीं उहदा आंसर वही करोगे। ठीक है, तो हुण आप पढ़िया इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंदियां ने। हुण इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंदियां की, कोलंबिक फोर्सेस होंदियां की है। आयनिक सॉलिड्स पढ़ रहे हैं, उन्होंने इस तरह फोर्सेस पढ़ रहे हैं। ये फोर्सेस का मतलब की है, आप पढ़ रहे हैं आयनिक सॉलिड विच किहड़ियां फोर्स होंदियां ने, इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। किहड़ियां फोर्स होंदियां ने, इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। हुण ये इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की होंदियां ने, जो कोई भी 2 पॉइंट चार्जिस, कोई भी पॉइंट चार्जिस एक दूजे नूं अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। जिवें हुण ऑपोजिट चार्जिस है, दे अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब अपन पता है पॉजिटिव क्यू, पॉजिटिव नेगेटिव क्यू एक दूजे की करेंगे, ऑपोजिट चार्जिस है एक दूजे की करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इन्हां जिहड़ियां अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रही ने, ठीक है, दोनों सैपरेट कितों है डिस्टेंस डी दे नाल, सैपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी। ठीक है,
ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰजेस ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰजेस ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਔਰ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਥੀਸ ਫੋਰਸਿਸ ਆਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ, ਉਹ ਕੋਲੰਬਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਕੋਲੰਬਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੇ ਆ? ਕੈਟਾਇਨਸ ਔਰ ਨਾਇਨਸ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ NaCl ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿਸ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਕੀ ਹੈ? ਅਰੇਂਜਡ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਥੀਸ ਆਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਥੀਸ ਆਰ ਆਇਨਸ। ਕਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਹੈ? ਕੈਟਾਇਨਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਔਰ ਅਨਾਇਨਸ ਕੀ ਹੈ? Cl ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ? ਅਰੇਂਜ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਅਰੇਂਜ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕੰਪਲੀਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕੰਪਲੀਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਆ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਸੋਲਿਡ ਫॉर्म। किस फॉर्म ਚ ਹੋਏਗਾ? सॉलिड फॉर्म ਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ हैं? आयनिक सॉलिड, ठीक है। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ NaCl ਦੀ एग्जांपल ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ, 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨ ਨੂੰ 6 ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨ ਨੂੰ 6 ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਰਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨ ਨੂੰ 6 ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? NaCl ਦਾ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਚ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ। ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਆ? ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨ ਨੂੰ 6 ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? 6 ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨਸ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋਡੀਅਮ ਨੂੰ 6 ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਰਾਊਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਇਨਸ ਆਰ ਲਾਰਜਰ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਦੈਨ ਕੈਟਾਇਨਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? 6 ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨ ਨੂੰ 6 ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨਸ ਵੀ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੋਡੀਅਮ ਨੂੰ 6 ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ 6 ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰਨਗੇ ਇਨ NaCl। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ NaCl ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ NaCl ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਡੀਅਮ ਨੂੰ 6 ਕਲੋਰਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ 6 ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਥੀਸ ਆਰ ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਦੀਆਂ? ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡਸ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਸ ਆਰ ਪੂਅਰ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਪੂਅਰ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਅਰ ਕੰਡਕਟਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪੂਅਰ ਕੰਡਕਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥੀਸ ਡੂ ਨਾਟ ਕੰਡਕਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੂ ਨਾਟ ਕੰਡਕਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, do not conduct electricity in solid state. Very important. These do not conduct electricity in solid state. ਇਹ solid state ਦੇ ਵਿੱਚ conduct ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ electricity, current pass ਕਰੂੰਗੇ
तो नमक जिहड़ा है सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्म च करंट पास नहीं करेगा बट बिकम कंडक्टर इन molten और solution और in solution। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ molten state 'ਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਨਮਕ ਨੂੰ molten state 'ਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, molten ਮਤਲਬ ਮੈਲਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਲਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਦੇ ਬਿਕਮ ਕੰਡਕਟਰ। ठीक है, कंडक्टर मतलब करंट पास करना शुरू करता। कंडक्टर्स की होंगे जेड़े करंट पास करते हैं, इंसुलेटर जेड़े करंट नहीं पास करते, ते सैमी कंडक्टर जेड़े मॉडरेट होंगे हैं, ना तो गुड कंडक्टर होंगे हैं ना ही बैड मतलब बैड होंगे कंडक्टर, दे आर इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, दैट आर सैमी कंडक्टर्स। आप पढ़ रहे कंडक्टर्स, कंडक्टर्स की होंगे हैं जेड़े कंडक्ट करते इलैक्ट्रिसिटी, और एक कदों कंडक्ट कर इलैक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन सोल्यूशन। देखो अगर आप गल करिए कि पानी है कला, ठीक है, पानी आप प्योर फॉर्म के जिस आयंस कोई भी प्रेजेंट ना हो, मतलब बिल्कुल ही कोई आयन नहीं प्रेजेंट है, उस पानी के आप करंट पास करिए तो करंट पास नहीं होएगा, ठीक है। बट अगर आप नॉर्मल देखते हैं, टैप वाटर लेंगे हैं, आप समुद्र का पानी लेंगे हैं, कोई होर पानी होंगे उस करंट पास हो जाता है। क्यों पास हो जाता है? क्योंकि उस की प्रेजेंट होंगे है, सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे हैं। सॉल्ट्स किहड़े? कोई भी हो सकता, सोडियम आयंस प्रेजेंट हो सकते हैं, Cl नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हो सकते हैं, कैल्शियम आयंस प्रेजेंट हो सकते हैं, सल्फेट आयंस प्रेजेंट होते हैं, मतलब कुछ भी प्रेजेंट हो सकते हैं इन्हां चों। ये जिहड़े आयंस प्रेजेंट होंगे हैं यही की करते, कंडक्टिविटी करते, यही चीज़ हैल्प करते करंट नूं पास करने वास्ते। हुण आपां जो कंडक्टिविटी की गल कर रहे हैं, कंडक्टिविटी दो वे नाल होंदी है जी। कोई भी चीज़ कंडक्टर है या कंडक्टिविटी हो रही है, वो किहदी वे नाल होंदी है? दो चीज़ों की वे नाल होंदी है। फर्स्ट ड्यू टू आयंस, आयंस मतलब एक आयंस होने चाहिए है, दैट इज फ्री आयंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयंस की होने चाहिए? फ्री होने चाहिए। फ्री मतलब ईजिली मूव कर सकन, ये नहीं कि बाउंडेड होके बैठे हो, फ्री होने चाहिए, बड़े आराम फ्रीली मूव कर सकन। फ्री आयंस प्रेजेंट होने चाहिए है, मीन्स फ्री टू मूव, आराम नाल मूव कर सकन। सेकेंड ड्यू टू फ्री इलैक्ट्रॉन्स। सेकेंड आप लेंगे इलैक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वो की होने चाहिए? बिल्कुल फ्री होने चाहिए मूव करने वास्ते। इन्होंने दोनों की वे कंडक्टिविटी होंगी है, फर्स्ट ड्यू टू आयंस, सेकेंड ड्यू टू इलैक्ट्रॉन्स। हुण आपां नमक की गल कर रहे हैं, NaCl की एग्जाम्पल लै रहे हैं, आयनिक सॉलिड की एग्जाम्पल लै रहे हैं। हुण उहदे विच आपां क्या है कि सॉलिड फॉर्म दे विच ਉਹ इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। हुण ये माइंड क्वेश्चन आता है कि सॉलिड स्टेट क्यों नहीं करंट पास कर रहे? हुण तो नमक है, नमक नूं तो करंट पास करना चाहिए, सॉलिड स्टेट हो चाहे लिक्विड स्टेट हो। हुण उन्होंने मैं इत्थे पहले दस्सिया कि आयन जो फ्री होणगे तद करंट पास करनगे, क्योंकि सॉलिड दे विच आयंस एक दूजे ने पकड़ के बैठे होंगे, एक दूजे नूं बिल्कुल टाइटली होल्ड किया होंदा उन्होंने, और जो एक दूजे पकड़िया होंदा आयनिक सॉलिड्स दे विच आयंस ने एक दूजे नूं, तो इसका मतलब फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। जो फ्री मूव नहीं करेंगे तो कंडक्टिविटी नहीं होएगी। दीज डू नॉट कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, वो फ्री मूव कर ही नहीं सकते, इसका मतलब करंट पास नहीं करेंगे, बट बिकम गुड कंडक्टर इन मोल्टन और इन सोल्यूशन। कदों अपने को कंडक्टर बन रहे हैं? जो उन्होंने पानी च घोलता, जो नमक नूं पानी च घोल देंगे, अब कोई भी कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर दे विच मैं की कीता है, पानी दिता है, पानी दे विच नमक पाया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की हो गए सैपरेट हो गए, ठीक है, कितने सारे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस जोड़े वो सैपरेट हो गए। इस तरह Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस की हो गए सैपरेट हो गए, ठीक है। हुण इहदा मतलब पहला NaCl की सीगा, एक दूजे नूं बाउंड करके बैठे हुए सीगे। हुण जो नमक नूं मैं पानी च पाता, वो दूर दूर आयंस की हो गए सैपरेट हो गए, की हो गए सैपरेट हो गए। ये सोडियम अलग हो गया, क्लोराइड अलग हो गया, ये जो अलग हो गए तो एक की करे फ्रीली मूव कर सकते हैं, की कर सकते हैं? फ्रीली मूव कर सकते हैं, जिधर मर्जी मूव कर सकते हैं। और जो इन्हें फ्री मूवमेंट होएगी, जो सोडियम आयंस क्लोराइड आयंस मूव करेंगे, फ्रीली मूव कर पाएंगे, तद उन्होंने की होएगी कंडक्टिविटी, उन्होंने की होएगी कंडक्टिविटी, ठीक है। तो हुण इहदा मतलब अपने को एक पेपर च भी क्वेश्चन आ जाता है कि वाई NaCl डू नॉट कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर इन मोल्टन और सोल्यूशन स्टेट। रीजन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस इन सोल्यूशन, क्योंकि सॉलिड स्टेट के फ्री आयंस नहीं प्रेजेंट होंगे, बट जो आप मोल्टन या सोल्यूशन स्टेट लै लेंगे वो की आ जाते हैं फ्री आयंस आ जाते हैं, इसलिए एक ही बन जाते हैं अपने को गुड कंडक्टर। क्लीयर है? सॉलिड स्टेट के आयनिक सॉलिड्स के आप पहली कैटेगरी की पढ़ी है कंडक्टिविटी के बेसिस से, फर्स्ट प्रॉपर्टी की बेसिस पढ़ी है कंडक्टिविटी के बेसिस से। सेकेंड प्रॉपर्टी आप स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी आप कि पढ़ी सी
ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਫ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਥੀਸ ਹੈ ਹਾਈ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਫ ਫਿਊਜ਼ਨ। ਫਿਊਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਟੂ ਲਿਕੁਇਡ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਆਇਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲੀ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਟੂ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਗੀ। ਹਾਈ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਫ ਫਿਊਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸੋਲਿਡ ਟੂ ਲਿਕੁਇਡ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਹਾਈ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਫ ਫਿਊਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਲਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥੀਸ ਆਰ ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, NaCl ਸੋਲਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ NaCl, KNO3, K2SO4, KCl, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡਸ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡਸ। ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਸੋਲਿਡ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡਸ। ਥਰਡ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਟੈਲਿਕ ਸੋਲਿਡਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮੈਟੈਲਿਕ ਸੋਲਿਡਸ। ਥਰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮੈਟੈਲਿਕ ਸੋਲਿਡਸ। ਮੈਟੈਲਿਕ ਸੋਲਿਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੰਡੀਕੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਟੈਲਿਕ ਮਤਲਬ ਮੈਟਲਸ, ਮੈਟਲਸ ਗੋਲਡ, ਸਿਲਵਰ, ਆਇਰਨ, ਕੋਪਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਟਲਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਸਿਲਵਰ, ਕੋਪਰ, ਆਇਰਨ, ਗੋਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਰਕਰੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। these are metallic solids. exception is there mercury। mercury ਜਿਹੜਾ ਉਹ solid form 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸ form 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, liquid form 'ਚ। no doubt ਇਹ metal ਹੈ but ਇਹ ਕਿਸ form 'ਚ ਮਿਲਦਾ, liquid। but ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ states ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, solid states। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ, ਕੋਪਰ, ਆਇਰਨ, ਗੋਲਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਬਟ ਮਰਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਟੈਲਿਕ ਸੋਲਿਡਸ। ਮੈਟੈਲਿਕ ਸੋਲਿਡਸ ਆਪਾਂ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਟਲਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਦੇ ਨਾ, ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਥੀਸ ਆਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨਰ, ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਟਲਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਉਂਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ। ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ। ਇਹਨਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, these positive ions known as kernels। ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਰਨਲਸ। ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ। ਬਟ ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਆਰ ਇਮਰਸਡ ਇਨ ਦ ਸੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ are immersed in the sea of electron। sea of electrons मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा ने। ठीक है। sea of electron मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ने। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पॉजिटिव आयंस की घट है, इमर्स मतलब ਉਹ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ प्रेजेंट है। ठीक है। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा ने और पॉजिटिव आयंस की घट है। ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੋਏਗੀ दैट इज
ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ, ਮੈਂ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੋ ਵੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਆਇਨਸ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੱਸੀ ਸੀ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਘੱਟ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਵੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਹਦੀ ਵੇ ਨਾਲ, ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਵੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਮੂਵ, ਬੜੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸੀ ਵੇ ਨਾਲ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਵੇ ਨਾਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਵੇ ਨਾਲ। ਮੈਟਲਸ ਆਰ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮੈਟਲਸ ਆਰ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਮੈਟੈਲਿਕ ਸੋਲਿਡਸ। ਮੈਟੈਲਿਕ ਸੋਲਿਡਸ ਆਪਾਂ ਮੈਟਲਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਉਂਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਦਿਖਾਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ, ਕਰਨਲਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ। ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫ੍ਰੀਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਟੈਲਿਕ ਸੋਲਿਡ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ, these are good conductor of heat and electricity। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀਟ ਵੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। these are good conductor of heat and electricity। ਲੋਹੇ ਦੀ ਰੋਡ ਲਓ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਗਰਮ ਰਹੇਗੀ ਜਿੱਧਰ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਜਿੱਧਰ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀਟ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਰਨਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਰਨਰ ਤੱਕ ਹੀਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ। ਕਰੰਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਡਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। these are good conductor of heat and electricity। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਇਹਦੀ, these are malleable and ductile, ductile in nature। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਲੀਏਬਲ ਐਂਡ ਡਕਟਾਈਲ। ਮੈਲੀਏਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੀਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਲੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ, ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੀਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਪਰ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫੋਇਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਟਿਫਿਨ ਵਗੈਰਾ ਪੈਕ, ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਪੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਲੀਏਬਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਫੈਲਣਗੇ, ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫੈਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫੈਲ ਕੇ ਉਹ ਪਤਲੀ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੀਟਸ ਬਣ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸ਼ੀਟਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਇਰ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਡਕਟਾਈਲ। ਡਕਟਾਈਲ ਮਤਲਬ ਵਾਇਰਸ ਕਨਵਰਟ ਕਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕੋਪਰ ਦੀ, ਸਿਲਵਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਡਕਟਾਈਲ ਨੇਚਰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਥਰਡ ਇਜ਼, ਹੋਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਸਟਰ, ਸ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਟਲ ਦੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦੀ, ਗੋਲਡ ਦੀ ਗੋਲਡਨ, ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਸਿਲਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਊਨਿਸ਼ ਸ਼ਾਈਨ ਹੋਗੀ, ਕੋਪਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਈਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਸਟਰ, ਇਹ ਲਸਟਰ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਊ ਟੂ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਊ ਟੂ ਫਲੋ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਸੋਲਿਡਸ ਕਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੈਟੈਲਿਕਸ ਕੇ ਸੋਲਿਡ ਕਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ, ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਕਸੈਪਟ ਵਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਰਕਰੀ। ਮਰਕਰੀ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ, ਮਰਕਰੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਬਟ ਮਰਕਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਬਟ ਮਰਕਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਟੈਲਿਕ ਸੋਲਿਡਸ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਸੋਲਿਡਸ। फोर्थ कैटेगरी आप स्टडी कर रहे हैं, कोवैलेंट सॉलिड्स की स्टडी कर रहे हैं। कोवैलेंट सॉलिड्स नाम तो इंडिकेट कर रहे हैं। अच्छा, आप जो लास्ट टाइप टॉपिक किया सी मैटैलिक सॉलिड्स, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ फोर्सिस ਕਿਹੜੀ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ फोर्सिस ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡਸ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੇ ਮੈਟੈਲਿਕ ਸੋਲਿਡ ਕਿਹੜੇ फोर्सिस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡਸ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ फोर्सिस ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ फोर्सिस ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਇਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਟੈਲਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ फोर्स ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡ। ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਸੋਲਿਡਸ ਬਾਰੇ।
ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਸੋਲਿਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਸੋਲਿਡਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ। ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਮਿਊਚੁਅਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, 4 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। 4 ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 4 ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ 4 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਬੌਂਡਡ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ? ਮੈਕਸਿਮਮ 4 ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਕਾਰਬਨ ਕਿੰਨੇ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? 4। ਦੇਖੋ 1 2 3 4, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਬੌਂਡ ਬਣਾਏ ਆ? 4। ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 4 ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਬਣੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਬਣੇ। ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 6। ਕਾਰਬਨ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 6। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 6। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ 1s2 2s2 और 2p2। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ 1s2 2s2 2p2। ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ? 2 + 2 4। ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ? 4। ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ? ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ? 1 2 3 4। ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ? 4। 1 2 3 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 1। ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? 1s1। ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਗਏ ਕੋਲ? 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ? 1। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਔਰ ਕੋ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ? 1। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਗੇ? 4 ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਹਾਈਡਰੋਜਨ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੇਅਰ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਚਾਹੀਦੇ? 3 ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੱਗ ਗਏ? 4 ਲੱਗ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਕਟੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਆਕਟੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਕਟੇਟ ਰੂਲ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ? 1 2 3 4 5 6 7 8। ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ? 8। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਕਟੇਟ मतलब 8 इलैक्ट्रॉन कंप्लीट करते, ठीक है। इन्हें अपने किन्ने कंप्लीट कर इलैक्ट्रॉन? 8। हुण जेड़ा अपने कोल है, मैं हुण दस्सिया हर एक एलीमेंट अपना की कंप्लीट करता? ऑक्टेट। सिर्फ 2 एलीमेंट छड्ड दो, हाइड्रोजन और हीलियम, ये अपना की कंप्लीट करते हैं? डुपलेट। ये की कंप्लीट करते हैं? डुपलेट। डुपलेट में तो इन्होंने 2 इलैक्ट्रॉन चाहिए होंगे आ। आ देखो इस हाइड्रोजन का एक इलैक्ट्रॉन, एक इलैक्ट्रॉन, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? डुपलेट कंप्लीट हो रहा है। इस हाइड्रोजन को आ इलैक्ट्रॉन एक इलैक्ट्रॉन है, डुपलेट कंप्लीट हो रहा है। ये इलैक्ट्रॉन है, इलैक्ट्रॉन है, ਇਹਦਾ भी कंप्लीट हो रहा है डुपलेट, ਇਹਦਾ भी डुपलेट कंप्लीट हो रहा है। ਇਹਦਾ मतलब ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 4 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਦੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 4 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਾਰਬਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਾਰਬਨ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਈ? ਮਿਊਚੁਅਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ठीक है। जिवें आप कोई चीज़ लेके आनी है, मेरे को 50 रुपीज़ है, मेरे फ्रेंड को भी 50 रुपीज़ है, तो हुण वो चीज़ सारी 100 रुपये की, ठीक है। मैं मेरे को 100 रुपीज़ नहीं है, मैं वो बुक नहीं लै सकती, या कोई चीज़ जड़ी भी लैनी वो नहीं लै सकती, ठीक है ना। कल्ली मैं नहीं लै सकती। अगर मैं अपने फ्रेंड के नाल उन्होंने शेयर करके बुक ले आवां, दैट इज़ ईजी ना। आप उन्होंने की कर सकते? शेयरिंग कर सकते हैं। आप दोनों पढ़ लांगे, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग। 50 रुपीज़ मेरे को है, 50 रुपीज़ वो को है, ना वो बुक लै सकती है ना मैं लै सकती। ਇਹਦਾ मतलब कि आप दोनों की करांगे? इकट्ठे करके 100 रुपीज़ बना के उन्होंने मतलब शेयरिंग करके बुक ले आवांगे। ਇਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ? ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਬੁੱਕ ਮੇਰੀ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਿਊਚੁਅਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਦੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਬਣਦੇ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਸੋਲਿਡਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਸੋਲਿਡ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ these are strongest bond। ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਬੌਂਡ। ਜੇ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਬੌਂਡ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋ ਡਾਊਟ ਹਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਧਾ, ਔਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਸੋਲਿਡਸ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਾਰਬਨ ਦੀ, ਡਾਇਮੰਡ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ। these are covalent solids, डायमंड एंड ग्रेफाइट। इधर सिलिकॉन कार्बाइड ले सकते हो, एल्यूमीनियम नाइट्राइड ले सकते हो। ये सारे जोड़े है कि चाहते कोवलेंट सॉलिड्स, क्योंकि इन्हां दे विच किहड़े बॉन्ड हुंदे आ? कोवलेंट बॉन्ड हुंदे आ। हुण आपां डायमंड एंड ग्रेफाइट की गल कर रहे हैं। डायमंड एंड ग्रेफाइट अगर ये गल करिए, इन्हां च थोड़ा जिहा एक्सेप्शन है डायमंड एंड ग्रेफाइट दे विच। डायमंड जिहड़ा है दैट इज poor conductor of electricity, or you can say that is insulator। डायमंड करंट पास नहीं करता, बट ग्रेफाइट इलैक्ट्रिसिटी पास करता है। डायमंड जिहड़ा वो कंडक्ट नहीं करता, बट ग्रेफाइट जिहड़ा वो की करता है? कंडक्ट करता है इलैक्ट्रिसिटी। डू नॉट कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी। दिस इज गुड कंडक्टर। ये की है? गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, ठीक है। ये कंडक्ट नहीं करता इलैक्ट्रिसिटी, ये कंडक्ट करता है। हुण क्वेश्चन आता है कि डायमंड क्यों नहीं करता, ग्रेफाइट क्यों करता है? क्योंकि डायमंड की हाइब्रिडेशन की sp3, मतलब डायमंड के जी कार्बन प्रेजेंट 4 बॉन्ड बना रही है। डायमंड जी कार्बन प्रेजेंट है वो की कर रही है? 4 बॉन्ड बना रही है। बट जो ग्रेफाइट है वो हाइब्रिडेशन की है sp2, मतलब 3 बॉन्ड तो बना रही है। एक जड़ा इलैक्ट्रॉन की रह रहे हैं? फ्री रह रहे हैं। वो जो इलैक्ट्रॉन फ्री रह रहे हैं, मैं तुहानूं दस्सी कंडक्टिविटी भी किहदी वजह होंदी है? ड्यू टू द फ्री इलैक्ट्रॉन्स। किहदी वजह होंदी है? फ्री इलैक्ट्रॉन। इलैक्ट्रॉन जो मूव कर सकता है, ठीक है। जे इलैक्ट्रॉन मूव करेगा तो कंडक्टिविटी की होएगी? ज़्यादा होएगी। हुण ਇਹਦਾ मतलब डायमंड ਦੇ ਵਿੱਚ फ्री इलैक्ट्रॉन कोई नहीं है, और ग्रेफाइट्स की एक फ्री इलैक्ट्रॉन ਹੁੰਦਾ है। हर एक कार्बन के कोल ਜਿਹੜਾ फ्लो करता है, फ्लो मतलब फ्रीली मूव कर सकता है, और जो फ्रीली मूव करेगा तो कंडक्ट करेगा इलैक्ट्रिसिटी। ये कुछ कोवलेंट सॉलिड्स की सीगी एग्जाम्पल सीगियां, ठीक है। डायमंड, ग्रेफाइट, एल्यूमीनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड। इत्थे अपने कोल कोवलेंट सॉलिड्स मतलब 4 टाइप ऑफ सॉलिड्स जिहड़े आपां स्टडी करने सीगे, दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मैटेलिक सॉलिड्स एंड कोवलेंट सॉलिड्स। ये चारों टाइप्स इहदियां इत्थे कंप्लीट हुंदियां ने, ठीक है। हुण आ जिहड़ियां चारों टाइप्स है उन्हां च किहड़ी-किहड़ी फोर्सेस की ने, ठीक है, तुहानूं पता होना चाहिए की इन्हां दी प्रॉपर्टीज़ ने, ये सब पता होना चाहिए। अगर तुहानूं ये क्लैरीफाई हो गया तो तुहानूं यह स्टडी करना, क्वेश्चन भी अगर कोई पेपर चाहेगा बड़े आराम नाल अटैम्प्ट कर सकोगे। थैंक यू। नैक्सट आपां नैक्सट लेक्चर स्टडी करांगे।